பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி காமாட்சி. ஒரு காரியமும் இல்லாமல் தன்னைத்தானே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற பிரம்மத்தையே சிவன் சிவம் என்று சொல்கிறோம். காரியமில்லாமல் ரூபமில்லாமல் வர்ணமில்லாமல் குணமில்லாமல் இருக்கிற அந்த சாந்தமயமான பிரம்மத்திலிருந்துதான் இத்தனை காரியங்கள் ரூபங்கள் வர்ணங்கள் குணங்கள் எல்லாம் உண்டாகி இருக்கின்றன. மாயா சக்தியினால் ஒரே பிரம்மம் இத்தனை உருவங்களும் குணங்களும் உள்ள பிரபஞ்சங்களாகவும் ஜீவராசிகளாகவும் தோன்றியிருக்கிறது. ஒன்றான பிரம்மத்தை பலவான பிரபஞ்சமாக காட்டுகிற அந்த மாயா சக்தியைத்தான் அம்பாள் அம்பாள் என்று சொல்கிறோம். இந்த சக்தியினால்தான் நாம் எல்லோரும் தோன்றியிருக்கிறோம். உண்மையில் நாமும் பிரம்மத்தை தவிர வேறு இல்லை. ஆனால் வேறாக நினைக்கிறோம். இதற்கு காரணம் பிரம்மசக்தியான அம்பாளின் மாயைதான். இப்படி நம்மை மாயையில் போட்டு எடுப்பது அவளுடைய லீலை. அவள் மாயையில் நம்மை கட்டி போடுகிறவள் மட்டுமல்ல, மனமுருகி அவளை எந்நாளும் பிரார்த்தித்துக் கொண்டே இருந்தால் அவளே இந்த மாயை முழுவதையும் நீக்கி நமக்கு பிரம்ம ஞானத்தை அனுகிரகம் செய்வாள். ஞானம் பெறுவதற்கு சாக்ஷாத் அம்பாளை தவிர வேறு கதி இல்லை. அவள்தான் மாயையால் ஒரே பிரம்மத்தை மறைத்து பலவேறான பிரபஞ்சமாக காட்டுகிறாள். இந்த பிரபஞ்ச ஆட்டத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று சம்சாரத்திலிருந்து ஜனன மரண சூழலிலிருந்து விமோச்சனம் அடைந்து பிரம்மமாகவே நாம் ஆக வேண்டும் என்றால் எவள் இந்த மாயையை செய்தாளோ அவளுடைய அனுகிரகம் ஒன்றினால்தான் முடியும். மாயா சக்தியாக இருக்கிற அம்பாளே தான் ஞானாம்பிகையாக வந்து நமக்கு மோட்சத்தையே அனுகிரகம் செய்கிறவளும் ஆவாள். மாயா என்றால் எது இல்லையோ அது என்று அர்த்தம். இல்லாத வஸ்து எப்படி இத்தனை ஆட்டம் ஆட்டி வைக்கிறது? அது எப்போதுமே இல்லாதது அல்ல, எப்போதுமே இருக்கிறதும் அல்ல. ஞானம் வருகிற வரையில் மாயை இருக்கிறது. அதுவரையில் நானாவிதமான வஸ்துக்களை பார்த்து எல்லாம் தனித்தனியாக உண்மையாக இருப்பதாக நினைக்கிறோம். அவற்றிடம் ஆசை துவேஷம் முதலியவற்றை உண்டாக்கிக் கொண்டு பல விதங்களில் கர்மம் செய்கிறோம். இந்த கர்மத்தை அனுபவிக்க மறுபடியும் மறுபடியும் செத்து செத்து பிறக்கிறோம். அம்பாளை உபாசித்து ஞானம் வந்துவிட்டாலும் நானாவிதமான இத்தனையும் ஒரே பேரறிவான அவளுடைய வேறு வேறு தோற்றங்கள்தான் என்று அனுபவபூர்வமாக தெரியும். நாமும் அப்படி ஒன்றே. தோற்றங்கள் அப்பியரன்சஸ் இத்தனை இருந்தாலும் இவ்வளவும் உள்ளே ஒன்றுதான் என்று தெரியும். உள்ளே ஒன்றாக இருப்பதை தெரிந்து கொண்ட பின் வெளியே மாற்றிக்கொண்டும் அழிந்து கொண்டும் இருக்கும் இந்த தோற்றங்களில் ஆசை துவேஷம் எதுவும் ஏற்படாது. இதற்கெல்லாம் ஆதாரமாக எப்போதும் மாறாமலே இருக்கிற பேரறிவோடு அறிவாக நம் மனத்தை கரைத்து விடுவோம். அப்போது பிரபஞ்சமே நம் பார்வைக்கு இல்லாமல் போகிறது. மாயையும் அப்போது இல்லாமலே போகும். இந்த ஞான தசையில் எது இல்லாமல் போகிறதோ அது
அதாவது மாயைதான் அதுவரை நம்மை ஆட்டி வைத்தது. மாயைக்கு காரணமாக பிரம்ம சக்தியான அம்பாள்தான் ஞானமும் தருகிறாள். அவளுடைய கருணையே இதற்கு காரணம். இத்தனை மாயையை செய்தாலும் அதிலிருந்து விடுவிக்கிற கருணையும் அவளுக்கே பூரணமாக இருக்கிறது. மாயாலோகத்தில் நாம் உண்டாக்கிக் கொள்ளும் கஷ்டங்களுக்கும் துக்கங்களுக்கும் காரணம் நம்முடைய இந்திரியங்களும் மனசும் தான். இந்திரிய சுகங்களின் வழியிலேயே மனத்தை செலுத்தி நம்முடைய சுவாவமான ஆத்ம சுகத்தை மறந்திருக்கிறோம். ஐம்புலன்களும் மனசும் நம்மை ஆட்டி படைக்கின்றன. இவற்றை செய்தவள் மாயை. அவளே இவற்றை சுத்தப்படுத்தி இந்திரிய விவகாரங்களிலிருந்தும் மனசின் ஓயாத சஞ்சலங்களிலிருந்தும் ஜீவனை விடுவிப்பதற்காக சாக்ஷாத் காமாட்சியாகவே வருகிறாள். காமாட்சியின் 4 கைகளில் ஒன்றில் ஒரு வில்லும் இன்னொன்றில் 5 அம்புகளும் இருக்கும். அந்த வில் கரும்பினால் ஆனது, அம்புகள் புஷ்பங்களால் ஆனவை. சாதாரணமாக கெட்டியான இரும்பினால் வில் அமைந்திருக்கும். இங்கோ மதுரமான கரும்பு அம்பாளுக்கு வில்லாக இருக்கிறது. கூரான அம்புகளுக்கு பதில் மிகவும் மிருதுவான மலர்களை பானங்களாக வைத்திருக்கிறாள். அந்த கரும்பு வில் மனஸ் என்ற தத்துவத்தை குறிப்பதாகும். மதுரமான மனம் படைத்த அம்பாள் நம் மனங்களையெல்லாம் இந்த வில்லை காட்டி வசப்படுத்திக் கொண்டு விடுகிறாள். அவளுடைய 5 புஷ்ப பானங்களும் நம் ஐம்புலன்களை ஆகர்ஷித்து செயலற்று போகும்படி செய்வதற்காக ஏற்பட்டவை. மனோரூபேக்ஷு கோதண்டா பஞ்சதன்மாத்திர சாயகா என்று இதையே லலிதா சகஸ்ரநாமம் கூறுகிறது. நம்முடைய மனோவிருத்தியும் இந்திரிய விகாரங்களும் அடங்குவதற்கே பராசக்தியானவள் காமாட்சியாகி கரும்பு வில்லும் மலர்பானமும் தாங்கி வந்திருக்கிறாள். மீதி 2 கைகளில் பாசமும் அங்குஷமும் வைத்திருக்கிறாள். பாசமானது நம் பாசங்களை ஆசையை நீக்கி அவளோடு நம்மை கட்டி போடுகிற கயிறு. அங்குஷம் நாம் துவேஷத்தில் கோபிக்கிற போது நம்மை குத்தி அடக்குவதற்காக பிசிக்ஸில் பிரபஞ்ச இயக்கங்களின் அடிப்படை தத்துவங்களாக சொல்கிற கவர்ச்சி, அட்ராக்ஷன், விலக்கல், ரிபல்ஷன் என்பனதான் மனுஷ வாழ்வில் முறையே ஆசையும் துவேஷமும் ஆகின்றன. இவற்றை அடக்கி நம்மை சம்சாரத்தில் இருந்து மீட்கவே அம்பாள் காமாட்சியாகி பாசாங்குசங்களை தரித்திருக்கிறாள். ராகஸ்வரூப பாஷட்யா குரோதாகாராங்கு சோஜ்வலா என்பதாக லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் பாசத்தை ஆசையாகவும் ராகம், அங்குசத்தை துவேஷமாகவும் குரோதம் சொன்னபோது இவற்றை அவை அடக்கி அழிக்கின்றன என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். இப்படியாக 4 கைகளில் கரும்புவில், புஷ்பபானம், பாசம், அங்குஷம் இவற்றை தரித்துக் கொண்டு நிறமே இல்லாத பிரம்மத்திலிருந்து செக்கச்செவேல் என்ற பரம கருணையின் நிறத்தோடு உதயசூரியன் மாதிரி, மாதுளம் பூ மாதிரி, குங்குமப்பூ மாதிரி, செம்பருத்தி மாதிரி காமேஸ்வரியான காமாட்சி அனுகிரக நிமித்தம் தோன்றியிருக்கிறாள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இன்னைக்கு 45வது பகுதி திருக்கடவுரில் திருமைச்சூரில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாடல் 71வது அபிராமிந்தாதி பாடல். பட்டர் சொல்ற, என்னுடைய இஷ்ட தெய்வமான
அந்த அம்பிகை அபிராமிக்கு உப்பு யாரும் மிக்கு யாரும் இல்லாதவள் அப்படிங்கிற. அவளை கம்பேர் பண்றதுக்கு யாரும் இல்லையா, அவளுக்கு ஈக்குவல் யாரும் கிடையாது, அவளை மிஞ்சினவாளும் யாரும் கிடையாது. அப்பேற்பட்டவ எப்படி இருக்கா தெரியுமோ, அவ அதை பார்த்துட்டே இருக்கலாமா, கொள்ள அழகா. மொத்த அழகையும் ஒன்னா சேர்த்து வெடிச்சா அது 100ல 1 பங்கு தான் இருக்கும். அது மாதிரி 100 மடங்கு அம்பாள். அவ எப்படி இருக்கா திருமணம், அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வல்லின்னு ஆரம்பிக்கிறார். அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வல்லி அருமறைகள் பழகிச் சிவந்த பாதாம்புயத்த பனிமாமதியின் குழவித் திருமுடி கோமளை யாமளை கொம்பிருக்க இழவுற்று நின்ற நெஞ்சே இறங்கேல் உனக்கு என் குறையே அப்படிங்கிறார். அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வள்ளி அருமறைகள் பழகிச் சிவந்த பாதாம்புயத்தாள் பனி மாமதியின் குழவி திருமுடி கோமள யாமளை கொம்பு இருக்க இழவுற்று நின்ற நெஞ்சே இறங்கேல் உனக்கு என் குறையே, உனக்கு என்ன குறை? இழவுற்று நின்ற நெஞ்சே, இழவு உற்று நின்ற நெஞ்சேங்கிற. இந்த பிறவியினுடைய பயனை இழந்து தவிக்கக்கூடிய என் நெஞ்சே, என் மனமே, உனக்கு என்ன குறை? ஏன் குறை இருக்கு உனக்கு? இறங்கேல் நீ வருந்தாதே, உனக்கு என் குறை. என் குறைன்னு என்ன குறைன்னு அர்த்தம். உனக்கு என்ன குறை? குறையே இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஏன் தெரியுமோ, ஒரு கொடி அப்படின்னா துவண்டு கீழே விழும். அந்த கொடி அப்படியே படறதுக்கு ஒரு கொம்பு வேணும், அது பேர் கொழு கொம்புன்னு சொல்லுவா. அந்த கொம்புல அந்த கொடியை சுத்தி விட்டா அது பாட்டு படர்ந்து மேல போயிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி உனக்கு அம்பாளுடைய துணை உனக்கு கொழு கொம்பாக இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது உனக்கு என்னத்துக்கு கவலைப்படுற? எதுக்கு நீ வருத்தப்பட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க? ஏதோ இழந்த மாதிரி. நீ எதை கொண்டு வந்த இழக்கிறதுக்கு, எதை கொண்டு போற இழக்கிறதுக்கு? ஒண்ணுமே இல்லையே, உன்னோடது யாரும் பறித்து கொள்ளவே இல்லையே. அந்த அம்பாள் இருக்காளே, அவ அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வள்ளி. அவளுடைய அழகுக்கு இணையாக வேற யாரையுமே சொல்ல முடியாது. அப்படி ஒப்பில்லாத அந்த அம்பாள் இருக்காளே, ஒவ்வாத வள்ளி, யாருமே அதுக்கு உமையாக சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய வள்ளின்னா வள்ளிக்கொடி. வள்ளிக்கொடிங்கிறது ரொம்ப மெல்லிசா இருக்குமா. அந்த வள்ளிக்கொடியுடைய கீழே பிறந்தவள் தானே வள்ளி. முருகன் திருமணம் செய்து கொண்ட வள்ளி குரத்திற்கால அங்க பிறந்தவ தானே. அப்படி ஒவ்வாத வள்ளின்னா இணை சொல்ல முடியாத மெல்லிய எடை உடையவளா இருக்கா. அருமறைகள் பழகி சிவந்த பாதாம்புயத்தாள்னு. அவளுடைய திருவடிகள் எப்படி இருக்குன்னா தாமரை போல சிவந்திருக்கு. என்னனால அப்படி சிவந்திருக்கு தெரியுமோ, அந்த பாதங்களிலே 4 மறைகளும் அவளை தாங்கிக் கொண்டு அவளுடைய பாதங்களை வருடிக்கொண்டு ஸ்தோத்திரம் செய்து கொண்டு அந்த புகழை பாடிக்கொண்டு இருக்கிறதுனால அவளுடைய பாதம் சிவந்து போச்சான். 4 மறைகளும் அவளை தாங்குகின்றன, அவளை பாடுகின்றன. அந்த மறைகளின் மீது அவள் ஆடுகின்றாள். அதனால அவளுடைய பாதம் சிவந்து போயிடுத்து. அப்படிப்பட்ட சிவந்த பாதத்தை உடைய, தாமரை போன்ற பாதத்தை உடையவள் இருக்காளே, பனி மாமதியின் குழவி. இந்த பனி மாமதி அப்படின்னு, பனின்னு குளுமையான, மாமதின்னு அழகான பெருமையுடைய, குழவி அந்த சந்திரன். அந்த சந்திரன் இருக்கானே, அந்த பெறையை சூடிக்கொண்டிருக்கிறாள். திருமுடி கோமளை, அந்த இளம் பெறையை தன்னுடைய முடியிலே சூடிக்கொண்டு அழகாக விளங்குகிறாள். அந்த கோமளவல்லி ரொம்ப மிகவும் அழகு பொருந்திய மெல்லிய கொடியை போல, மெல்லிய கொடி போன்ற இடைய உடையவளாக அந்த அம்பாள் இருக்கா. அப்படிதான் சாமள வண்ணமாக இருக்காள். அப்படிப்பட்டவள் கொம்பு இருக்க, உனக்கு பூங்கொம்பு மாதிரி இருந்து உன்னை காப்பாத்துறதுக்காக இருக்கும்போது உனக்கு என்ன கவலை? நீ எதுக்காக வருத்தப்படணும்? ஏன் இல்லை இல்லைன்னு அழற? உனக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்க அம்பாள், இருக்கிறதெல்லாம் நினைச்சு பாரு. எவ்வளவு அழகான கண் உனக்கு, அம்பாளை தரிசனம் பண்ணலாம். எவ்வளவு அழகான மூளை, நீ சிந்திக்கலாம்,
பகுத்தறிந்து அதை வந்து நீ ஆராய்ச்சி பண்ணலாம். அழகான வாய், நல்ல குரல், நீ குரல் வளத்தோட அம்பாளை பாடலாம். அம்பாளுடைய பாதத்தினுடைய மலர்களை எடுத்து நீ வந்து முகர்ந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு மூக்கு அழகா இருக்கு. அம்பாளுடைய புகழெல்லாம் கேட்கலாம். உனக்கு காது கொடுத்திருக்கா அம்பாள். நல்ல மனசை கொடுத்திருக்கா அம்பாளை நினைக்கிறதுக்கு. 4 பேரோட நல்லா பழகி அடியார்களோட கூடி இருந்து கொள்வதற்காக உனக்கு நல்ல சத்சங்கங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்கா அம்பாள். அது ஆங்காங்கே அம்பாள் பல ரூபமாக ஒரு ஊர்ல ஒரு அம்பாளாக அவ இருந்து உனக்கு பக்கத்துல இருக்கா. நீ ரொம்ப தூரம் தேடிண்டு கூட போகவே வேண்டாம். கன்னியாகுமரியில இருக்கிறவாளுக்கு கன்னியாகுமரி அம்மனா இருக்கா, திருநெல்வேலியில இருக்கிறவாளுக்கு காந்திமதி அம்மனா இருக்கா, கும்பகோணத்துல மங்களாம்பிகையா இருக்கா, அதே மாதிரி வைத்தீஸ்வரன் கோவில்ல தையல் நாயகியாக இருக்கா, திருவான்மியூர்ல திருவொற்றியூர்ல இங்கெல்லாம் அம்பாள் திரிபுர சுந்தரியாக இருக்கா, கற்பக அம்பாளாக மயிலாப்பூர்ல இருக்கா, இதுல அபயாம்பிகாவாக மாயவரத்துல இருக்கா, அபிராமியாக திருக்கடவுர்ல இருக்கா, மதுரையில இருக்கா அழகான மதுரை மீனாட்சியாக, காமாட்சியாக காஞ்சிபுரத்துல இருக்கா, வடக்க போயிட்டோன்னா ஸ்ரீசைலத்துல அம்பாள் இருக்கா, பிரம்மராம்பிகையாக அம்பாள் இருக்கா, காசியில விசாலாட்சியாக இருக்கா. இப்படி ஒரு ஊர்லயும் அம்பாள் ஒரு ரூபத்தை வந்து உனக்காக அருள் பண்றதுக்கு காத்துன்னு இருக்கும் போது நான் இருக்கேன் பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லி அவ இருக்கச்ச நீ எதுக்காக அனாவசியமா பயந்துட்டு இருக்க? என்னத்தை நீ வந்து இழந்ததாக வருத்தம் முடிகிறார், உனக்கு வருத்தமே பட வேண்டாமே அப்படிங்கிறார். அதாவது பிறவி பயனை இழந்து வருந்தி நிற்காதே மனமே. அழகுக்கு யாரையுமே இணை சொல்ல முடியாத, ஒப்போ உயர்வோ சொல்ல முடியாத அப்பேற்பட்டது அபிராமி மெல்லிய கொடிய போன்ற இடையுடையவளாக இருக்கிறாள். அரிய வேதங்களை பயிலுவதனால சிவந்த தாமை போன்ற மலர் அடிகளை உடையவளாக இருக்கிறாள். குளிர்ந்த பெருமையுடைய சந்திரனின் பெறையை சூடிக்கொண்டு விளங்கக்கூடிய அழகான திருமுடியை உடையவளாக குழலியாக இருக்கிறாள், வண்டார் குழலியாக இருக்காவ. அப்படிப்பட்ட அந்த அம்பாள் இருக்காளே, அந்த மெல்லிய யாமலை, அந்த சியாமலை இருக்காள் இல்லையோ, அவ உனக்கு கொழு கொம்பாக இருந்து உனக்கு ஆதரவாக இருந்து துணையாக இருந்து அருள் பண்ணும்போது நீ எதுக்கு வருந்துற? நீ வருந்தாத, உனக்கு என்ன குறை இருக்கு? குறையே இல்லையேங்கிறா. அதுதான் இந்த பாடல்ல அழகுக்கு ஒருவரும் உபாத வல்லி அருமறைகள் பழகிச் சிவந்த பாதாம்புயத்தாள் பனிமாமதியின் குழவி திருமுடி கோமள யாமலை கொம்பிருக்க இழவுற்று நின்ற நெஞ்சே இறங்கியல் உனக்கு என் குறையே அப்படின்னு கேட்கிறார். குழவின்னு குழந்தைன்னு சொல்றது உண்டு, குழவின்னு இளம் பிறை, அதையும் குழவின்னு இங்க அவர் சொல்றார். இந்த பாடல்ல என்னென்ன நாமாவளிகள்லாம் வந்திருக்குன்னு இப்ப நம்ம பார்க்கலாமா? லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல மகா லாவண்ய சேவதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 48வது நாமாவளி. மகா ரொம்ப இணை சொல்ல முடியாத லாவண்ய அழகு இருக்கே, அதனுடைய சேவதிகன களஞ்சியம்னு அர்த்தம், பெட்டகம்னு அர்த்தம். அந்த காலத்துல நெல்லெல்லாம் களஞ்சியத்துல கொட்டி வைப்பா இல்லையா, அது மாதிரி அந்த களஞ்சியத்துல எப்பவும் வற்றாத நெல் இருந்து கொண்டே இருக்கும், பரிபூர்ணமாக இருக்கும். கீழே எடுக்க எடுக்க மேல கொட்டிகிட்டே இருப்பா. அப்படி இவ வந்து அழகு களஞ்சியமா இருக்காளாம், மகா லாவண்ய சேவதின்னு. 868வது நாம முக்தா அப்படின்னு சொல்ற. முக்தானாலும் அழகி அப்படின்னு தான் அர்த்தம். சௌந்தர்யம் அப்படின்னா அழகுதான். சுந்தரவல்லி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அழகு, அழகான கொடி போன்றவள் சுந்தரவல்லி, சௌந்தரவல்லி எல்லாம் சொல்வா இல்லையா. 462வது நாமாவளி வந்து சோபனான்னு சொல்றது. சோபனானாலும் அழகுதான். சோபை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பிரகாசத்தோட கூடிய, ஒளியோட கூடிய ஒரு அழகான முகத்தை உடையவாள சோபனான்னு சொல்றோம் இல்லையா. இங்க 462வது நாமாவுடைய லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல சோபனா அப்படின்னு கூப்பிடுறது. மகா திரிபுர சுந்தரி அப்படிங்கிறது அம்பாள 234 234வது நாமாவளி மகா திரிபுர சுந்தரி. அவ முப்புறங்களையும் எரித்த அந்த பரமேஸ்வருடைய துணைவியாக இருந்து கொண்டு அவள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் திருப்புரைன்னு பேரு. திருப்புரை அப்படி சொன்னா முக்கோணம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த முக்கோணத்தின் மத்தியில பிந்து மண்டலத்துல வசிக்கிறதுனால அவளுக்கு வந்து மகா திரிபுர சுந்தரின்னு பேரு. 234 நாமாவளி. ரொம்ப 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 அழகாக இருக்கக்கூடியவள். 3 உலகங்களிலும் காண கிடையாத பேரழகு வாய்ந்தவளாக அவள் இருக்கிறாள்னா. நிருபமா 389 இந்த நாமாவளி. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா?
ஒருவரும் ஒவ்வாத வல்லின்னு சொன்னாலே யாருக்குமே இணை சொல்ல முடியாத, உபமானமாக சொல்ல முடியாத சொன்னாலே உவமையே இல்லாதவள். ஒரு பொருளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி இது மாதிரி இதை விட அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அப்படி யாரையாவது சொல்லி இதை விட அவ அழகானவோ அப்படின்னு சொல்ல முடியாதான். ஏன்னா அவளுக்கு உவமையா யாரையும் சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனால நிருபமா நிரூபமா நிருபமா. 389வது நாமாவளி. ஒப்பற்றவள், உவமை இல்லாதவள் சொன்னா நிருபமா. நிஸ்துலா அப்படின்னா ஒப்பற்றவள், இதுவும் உண்மை இல்லாதவள் தான் அர்த்தம். இவட யாரோடையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது. யாரையாவது கம்பேர் பண்ணி சொல்லலாம்னா தேடி தேடி பார்க்கிறார், அவருக்கு யாரும் கிடைக்கல. அதனால ஒரே வார்த்தை சொல்ற அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வள்ளின்றார். அவளுடைய சரீரம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா, ரொம்ப மிருதுவா இருக்கு. கோமளாங்கி 721வது நாமாவளி. அது கோமளாங்கி. கோமளம்னா மெல்லிய, மென்மையான, அழகான அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட மென்மையான, இளமையான உடலை உடையவள், சரீரத்தை உடையவள். 721 நாமாவளி கோமளாங்கின்னு சொல்லுது. நளினி அப்படின்னு ஒரு நாமம், அது 460 லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல. அம்பாளுடைய அவயவங்கள் எல்லாமே தாமரை போல இருக்கிறதுனால அம்பாளை தாமரை பூவா சொல்றது. தாமரை எப்படி இருக்கும், மிருதுவா இருக்கும் இல்லையா, அம்பாளும் நளினி ரொம்ப அழகா இருக்கா. அதான் 460. மென்மையாக துளிர் போன்ற துவண்டு இருக்கக்கூடிய மென்மையான இளமையான ஒரு துளிர் போல இருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்றது இங்க. சுமுகி, ரொம்ப அழகிய முகம் உடையவள். அம்பாளுடைய முகத்தினுடைய அழகு சந்திரபிம்பம் போல இருக்குன்னு அர்த்தம்னா அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கு, அதை விட பிரகாசமா இருக்குன்னு அர்த்தம். சுமுகி, சுமுக்கின்றதுக்கு நிறைய அர்த்தங்கள்லாம் சொல்றான். இந்த 459வது நாமாவளியில சுமுக்கின்னு அழகான முகமுடையவள், இனிமையான முகமுடையவள், குளிர்ந்த முகமுடையவள், நிறைய சொல்லிட்டே இருக்கலாம். சுப்ரு அப்படின்னு சொன்னா, ப்ரூ அப்படின்னு சொன்னா புருவம். சுப்ருன்னு அழகான புருவங்கள், அழகான புருவங்களை உடையவிட சுப்ருன்னு 461 நாமாவளி சொல்றது. இது எல்லாம் அழகுக்கு உபமானமாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். ஏன்னா அழகுக்கு ஒருவரும் உபாத வல்லின்னு சொல்ற போது எதெல்லாம் அழகுன்னு சொல்லிட்டே வந்துட்டே இருக்காரு. சரீரம் அழகா இருக்கு, கரத்தாமரை அழகா இருக்கு, பதத்தாமரை அழகா இருக்கு, முகத்தாமரை அழகா இருக்கு, கண்களான தாமரை அழகா இருக்கு. இப்படி ஒன்னொன்னு அழகான மொத்தமே தாமரை வடிவமா இருக்கு. ஏன்னா அவ நித்திய யௌவனா, எந்த காலத்திலும் மாறாத இளமையோடு யௌவனத்தோடு இருக்கிறதுனால 430வது நாமாவளி நித்திய யௌவனா, நிரந்தரமாக இளமையாக இருக்கக்கூடியவள். தருணி, தருணின்னா எப்போதும் யுவதியாக இருப்பவள். யுவத்தின்னு என்ன, ஒரு 18 வயசு பொண்ணு பேர் யுவத்தின்னு பேரு. அம்பாளும் யுவதி அப்படின்னு சொன்னா தருணி. தருணிங்கிற போது சிறிய யுவத்தியான சிறிய கன்னியா பெண் போல இருக்கிறாள். 358வது நாமாவளியில ரொம்ப மென்மையானவள் சொன்னோம்னா, அந்த ரொம்ப மென்மையானவளுக்கு கோமலாக்காரான்னு கூட ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அந்த பதம் 437வது நாமாவளியா லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல வருது. கோமளாங்கா அப்படி சொன்னா மென்மையான வடிவத்தை உடையவள் அப்படின்னு. சோபனா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இதுல ஆசோபனான்னு கூட ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அது எப்போதும் அழகானவளாம், அது எப்பவும் அழகா இருக்கிறதுனால ஆசோபனா அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது. 972வது. இவள் அருமறைகள் பழகி சிவந்த பாதாம்பயத்தால் சொன்னார் இல்லையோ, அது 335வது நாமாவளியில வேத வேத்யா அப்படின்னா வேதங்களினால் அறியப்பட்டவள், அறியத்தக்கவள் அப்படின்னு சொல்றதுனால வேதத்தோட பழகி இருக்கிறதுனால வேத வேத்யா. சாரு சந்திர கலாதரா, அவர் ரொம்ப அழகான இளம் பெறையை சூடிக்கொண்டிருக்கிறாள் சொன்னோம்னா அதுதான் சாரு சந்திர கலாதரா. சாருன்னு ரொம்ப அழகான, சந்திர கலாதரா இளம் பெறையை தலையிலே சூட்டிக் கொண்டிருக்கிறாள். பனிமாமதியின் குழவி திருமுடின்னு சொன்னாலே அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்க அழகா. சாரு ரூபான ரொம்ப அழகான ஒரு உருவத்தை உடையவள். அவள் சர்வாந்த சுந்தரி. அவ சர்வாங்க சுந்தரி, எல்லா அங்கம் முழுக்க அழகா இருக்கிறதுனால சாரு ரூபா, அழகான ரூபத்தை உடையவள். 241வது நாமாவளி. சாருஹாசா அப்படின்னா ரொம்ப அழகான புன்சிரிப்பை உடையவள். அம்பாளுடைய சிரிப்பே அதுக்கு என்ன சொல்ல முடியாதுதான். அம்பாள் அப்படி சிரிச்சுட்டா அப்படின்னா அதுலயே நமக்கு கோடி துக்கங்கள் போயிடும், எத்தனையோ ஜென்மத்துல நம்ம செஞ்ச பாவங்கள் எல்லாம் போயிடும். இந்த பாடல்ல உபயோகப்படுத்திருக்கக்கூடிய இந்த அழகுக்கு அபிராமி பட்டர் கிட்டத்தட்ட
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 நாமாவளிகளை இதுல கையாண்டிருக்கார். ரொம்ப அழகா லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல இருந்து 16, 17 நாமாக்களை எடுத்து எல்லாத்தையும் இந்த அழகுக்கு உருவரும் உபாதவல்லி அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு உவமையாக சொல்லியிருக்கார். நாமும் இந்த பாடலை மனதில் கொண்டு அந்த அழகான ரூபவதியான அம்பாளை மனதிலே நினைத்து தினம் தியானம் செய்து அவளுடைய திருவடிகளை பணிந்து நல்ல கதியை அடைவோமாக, அவளுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக ஆவோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா பிடியரிசி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினான்னு பார்த்தோம். இந்த பிடியரிசி திட்டம் அதோட பெருமை என்ன, அன்னதான சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறத எத்தனை நிகழ்ச்சிகள் மூலமா பார்க்கலாம். நாம பல நிகழ்ச்சிகள், அந்த அன்னதான சிறப்பு, அந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட சிறப்பெல்லாம். டெல்லியில காமாட்சி மந்திர் அப்படின்னு இருக்கு, நமது காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல ஸ்தாபிதம் பண்ணினது. அந்த காமாட்சி மந்திர்ல பொள்ளாச்சி கணேசன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் இருக்கு. ரொம்ப நிறைய கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர். பெரியவா உபதேசம் பண்ண பல காரியங்களை நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்க தலைநகர் டெல்லியில. அதுல அவருக்கு ரொம்ப முக்கியமா பண்ணிட்டு இருக்கிறது இந்த பிடியரிசி திட்டம். அந்த பிடியரிசி திட்டத்தை அவர் ரொம்ப பக்தி ஸ்ரத்தையோட பண்ணிட்டு இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணார், டெல்லியில இருக்கிறதுனால அங்க எல்லாரையும் இன்வால்வ் பண்ணணும். ஏதோ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரா இவாளுக்கு மட்டும்தான் பெரியவா அந்த பிடியரிசி திட்டத்தை சொல்லல, உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் சொல்லியிருக்கா அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினார், அந்த வடதேசத்துக்காராளுக்கு எல்லாமும் இந்த திட்டம் பிடிபடுறாப்புல அவளுக்கும் இத எளிமையா சொல்றாப்புல இந்த பொள்ளாச்சி கணேசன் என்ன பண்ணினார், பெரியவா சொன்னா தினம் நாம சாப்பிட்ற இருக்கிற அரிசியிலேருந்து ஒரு படி எடுத்து ஒரு பானையில போட்டு 2 பைசா போட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் என்ன பண்ணினார், நார்த் இந்தியன்ஸா இருந்தா அவளுக்கு மெயின் ஃபுட்டு சப்பாத்தி பூரி அப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கிறா கோதுமை தான். அந்த கோதுமை தானியத்துல அந்த மாவுல என்ன பண்ணா, பெரியவா ஒரு படி அரிசி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அரிசி சாதம் சாப்பிட்றோம், அதனால அதுல ஒரு படி எடுத்து அரிசி போடுறோம்னு சொன்னா, அவ கோதுமையை சப்பாத்திக்கு எடுக்கிறா, அதுலேருந்து ஒரு படி மாவை எடுத்து இன்னொரு பானையில போடுறது. போட்டா இப்படி அதை சேர்த்து அதை கலெக்ட் பண்ணி அவளுக்கு ஏழைகளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த திட்டத்தை அப்படியும் அவர் வச்சுட்டு அப்படி வச்சுன்னு அங்க பல இடங்களுக்கு போய் காலனியெல்லாம் போய் இந்த திட்டத்தை ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா வெற்றிகரமா செயல்படுத்தின்னு வந்தார். இன்னமும் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதே ஒரு அதிசயம் நடந்தது. ஒரு பெரிய அடுக்குமாடி கட்டடம், மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங், பிளாட்ஸ். அதுல பல பேர் இருக்கா, சவுத் இந்தியன்ஸ், நார்த் இந்தியன்ஸ், எல்லாருக்கும் ஒரு பானையை கொடுத்து இது மாதிரி சொல்லி வச்சிருந்தார். எல்லாரும் அவ எடுத்து போடுவா, மாசம் போய் இதை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குற வழக்கம். ஒரு பெரிய நல்ல ஷகரான ஏரியால இருக்கு அந்த அடுக்குமாடி கட்டடம். அந்த ரோட்ல அந்த கட்டடம் இருக்கிற வீதியில பார்த்தேன்னா பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு செருப்பு தைக்கிறவா, பிளாட்ஃபார்ம் கடையெல்லாம் இருக்குமே, அதுல செருப்பு தைச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறவா, வியாபாரம் பண்ணிட்டு ஏதோ அதுல ஜீவனம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு குடும்பம். அந்த செருப்பு தைக்கிறவர், அவரோட சம்சாரம், அவருக்கு 2 குழந்தைகள். அப்படியே அந்த இடத்துலயே தான் கொடுத்தனும், அங்கேயே தான் எல்லாம் தொழில் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, காலட்சேபம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறது அந்த இடத்துல ஒரு நாளைக்கு இவர் இந்த பிளாட்டுக்கு இந்த பிடியரிசி எல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு போறதே என்னாச்சு, அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு டெட் பாடி அதை போட்டு இந்த அம்மா இந்த குழந்தையெல்லாம் அழுதுன்னு இருக்கு. இதை பார்த்தா இவருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது, வருத்தமா இருந்தது. இந்த பொள்ளாச்சி கணேசன் பிடியரிசி திட்டத்தை மட்டும் நடைமுறைப்படுத்தல, முன்னமே சொன்னேன், பெரியவா சொன்ன எல்லா கைங்கரியங்களும் பண்ணின உபதேசங்களையும் எல்லாத்துலயும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவர் ஈடுபட்டு இருக்கார் அப்படின்னு. அதே மாதிரி பெரியவா அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காளே, அதுவும் ரொம்ப அருமையான திட்டமாச்சே. அநாத பிரேதம் அப்படிங்க, அநாதைங்கிறதே கிடையாது அப்படிங்கணும். ஏன்னா எப்போ பார்வதி பரமேஸ்வரோட குழந்தைகள் நாம அத்தனை பேரும் அப்படின்ட்டுமோ, இந்த வசுதெய்வ குடும்பம்னு இந்த உலகம் நாம எத்தனை பேரும் ஒரே குடும்பம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டுமோ, இதுல எப்படி அநாதைகள் இருக்க முடியும்? எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பந்துக்கள் தானே, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் தானே.
அதனால அனாதைகளே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பாவம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை சொன்னா. அந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரத்தையும் இவர் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் பொள்ளாச்சி கணேசன். அதனால ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல யாரோ ஒரு ஏழைகள் இந்த மறிச்ச அந்த சரீரத்தை போட்டு ஏதோ வருத்தப்பட்டு எழுதுன்னு இருக்காளே அப்படின்ட்டு எப்படியும் அந்த சவத்தை அடக்கம் பண்ணணும், அதுக்கு ஏதான அவளுக்கு காசு பணம் எல்லாம் செலவழியும், அது அவளால முடியாதுங்கிறது பார்த்தாலே தெரியுது. நம்ம வேணா போய் இந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்கார ஸ்கீம்ல அவளுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்க போய் விசாரிச்சார். என்னம்மா என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, இவர் என்னோட கணவர், நாங்க இங்கேயே தான் செருப்பெல்லாம் தைச்சு கொடுத்துன்னு பொழப்பு நடத்தின்னு இருக்கோம். இவர் திடீர்னு காலமாயிட்டார். எங்களுக்கு இனிமே என்ன கதின்னு தெரியல, சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியல. முதல்ல இந்த சரீரத்தை எப்படி அடக்கம் பண்றது, இதுக்கே எங்களால எடுத்துன்னு போய் ஸ்மசானத்துக்கு எடுத்துன்னு போய் அடக்கம் பண்றது கூட எங்கள்கிட்ட காசு பணம் இல்லை, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, எழுதுன்னு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, இவர் உடனே சொன்னார், கவலைப்படாத, நான் இதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரேத சம்ஸ்காரத்துக்கு அடக்கம் பண்றதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அதை கிரிமேஷன் கிரவுண்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் என்ன அவ சம்பிரதாயப்படி என்னெல்லாம் பண்ணுமோ எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தார். அவ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இவருக்கு நன்றி சொன்னா. நிர்கதியா போயிட்டோம்னு நினைச்சேன், அனாதையா போயிட்டோம்னு நினைச்சோம். ஏன்னா எங்க குடும்ப தலைவர் அவர் தான் எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு தினம் ஏதோ, எங்களுக்கு வேற ஒன்றும் தெரியாது, அவர் ஏதோ செருப்பு தைச்சு அதுல வியாபாரம் பண்ணி என்னமோ பண்ணிட்டு அதுல தான் நாங்க ஜீவனம் நடத்திட்டு இருக்கோம். அப்படி தலையா இருந்த குடும்பத்துக்கு பொறுப்பா இருந்த இந்த தலைவர் போனதுக்கு அப்புறம் நாங்க அனாதையா போயிட்டோம், நிர்கதியா போயிட்டோம், என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியாத தவிச்சுட்டு இருக்கிறதே நீ தெய்வம் மாதிரி வந்து முதல்ல அவருக்கு பண்ண வேண்டிய காரியங்கள்லாம் பண்ணியாச்சு. இந்த உதவியை நாங்க என்னைக்கும் மறக்க மாட்டோம், ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு அந்த அம்மா கண்ணீர் பல்க ரொம்ப மனசு உருகி விட்ட நன்றி சொன்னா. அவ சொல்றத கேட்டோன்னு இந்த கணேசனுக்கு ரொம்ப மனசு சந்தோஷம் இருந்தாலும் பெரியவாளை நினைச்சுட்டு இவர் உருகினர். பெரியவா சொல்ற திட்டம் எல்லாம் பெரியவா சொன்னதெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு பாத்தியா, எப்படி அந்த அம்மா உருகிறா நாம பண்ணின இந்த உதவிக்கு. வள்ளுவரே சொல்றாரு, நாம பண்ற காரியம் சின்ன உதவியா இருக்கலாம், ஒரு சமயத்துல போய் பண்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். காலத்தால் செய்த உதவி அது சின்னதா இருந்தாலும் அது என்னென்ன உலகத்தை விட பெருசு அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அந்த டைம்லி ஹெல்ப் அப்படிங்கிறோம், அது மாதிரி இவர் பண்ணின அந்த டைம்லி ஹெல்ப், அதுக்கு அந்த அம்மா எப்படி நன்றி சொல்றா பத்தியா அப்படின்லாம் சொல்லி இவர் சொன்னார். இது நானாவே பண்ணலமா, எங்க குருநாதர் இருக்கார், நம்ம எல்லாருக்குமே அவர் தான் குரு, ஜெகத்குரு, அவர் சொன்னதுபடி தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்லாம் சொல்ல. அப்புறம் இவருக்கு என்ன பண்ணார், அவள்கிட்ட ஒரு அந்யோன்யம் வந்துடுத்து. குடும்ப தலைவர் அவர் போயிட்டார், இப்போ இனிமே ஒரு ஸ்திரீ 2 குழந்தைகளை வச்சுருக்கா, இவ சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோங்கிற கவலை வந்தது. உடனே இவர்கிட்ட, அம்மா நீ இனிமேல் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல, அதுக்கு ஈஸ்வரன் தான் பகவான் தான் வழிவிடணும் அப்படின்னு. உடனே இவர் சொன்னார், கவலைப்படாத, இந்த பக்கத்தில் ஃப்ளாட் இருக்கு, நான் அங்கே போய் சொல்கிறேன், அது மாதிரி இந்த பிடி அரிசி திட்டத்தை பற்றி சொல்லி அவள்லாம் ஆட்டாலாம் கொடுப்பா, அரிசியெல்லாம் கொடுப்பா, மாதம் உனக்கு கொடுக்க சொல்கிறேன், 2 குழந்தைகள் உனக்கு வயத்துக்கு போடுறாப்புல கொடுக்க சொல்கிறேன், அதை வாங்கிக்கோ, அதில் நீ சாப்பாட்டுக்கு ஏதோ வச்சுன்னு ஜீவனம் பண்ணு, உனக்கு ஏதாவது மேற்கொண்டு செலவுக்கு வேணும்னா அங்கேயே யார்ட்டையானு சொல்கிறேன், யார் வீட்லையானு வேலைக்கு பாத்திரம் எத்தனை தேய்க்கிறதுக்கு ஆள் வேணும்னா அவள்கிட்ட சொல்கிறேன், நீ அவளுக்கு போய் ஏதானு சொல்லி கைங்கரியம் பண்ணினீன்னா ஏதானு பணம் கொடுப்பா, அதில் மற்ற செலவுக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான். அந்த அம்மா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா, இந்த கணேசனை தெய்வமாகவே கொண்டாட ஆரம்பிச்சுட்டா. பெரியவா என்ன சொன்னா, ஏழைகள் பசியாரணுங்கிறதுக்காக தானே சொல்லியிருக்கா. எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களுமே நமக்கு ஈஸ்வரன் தானே, பரம அத்வைதிகளுக்கு அத்வைத சித்தாந்தப்படி தேகோ தேவாலயா அப்படின்னு நம்ம இந்த சரீரமே ஆலயம்தான், அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவே சாட்சாத் பகவத் ஸ்வரூபம் தானே. அதனால நாம சமைச்சு பண்றதுதான் அப்படிங்கிற பாவத்துல என்ன பண்ணார், இவாளுக்கு அதை உதவியா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். அந்த அம்மாவும் ஏதோ அக்கம் பக்கம் அவள்கிட்ட இருக்கிற இந்த வீட்டுலாம் போய் ஏதான வேலையில செஞ்சு அதுல வர சம்பளத்துல இந்த குழந்தைகளை படிக்க வச்சா. இவர் கணேசன் அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தார், இந்த குழந்தைகளையும் கொஞ்சம் படிக்க அடிக்க வை அப்படின்னு. ஏதோ ஸ்கூல்ல சேர்த்து ஏதோ படிக்க அடிக்க வச்சிருந்தா. இப்படியே அவ ஜீவனம் ஓடின்னு இருக்கு. பல நாட்கள் ஓடித்து, பல வருஷங்கள் ஓடித்து. இது தொடர்ந்து நடந்தது. அந்த அம்மாவோட குழந்தைக்கு, பொன் குழந்தைக்கு கல்யாணமும் ஆகி, இவாள்லாம் எல்லாருமே சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ண கல்யாணமும் ஆகி, அதுக்கப்புறம் அந்த புள்ள குழந்தை இருந்தது இல்லையா, அந்த பையன் ஒரு ஓரளவுக்கு படிப்பை முடிச்சு ஒரு இடத்துல உத்தியோகத்துக்கு போனான். உத்தியோகம் போய் முதல் மாதம் சம்பளம் வாங்கிட்டான். இந்த சம்பளம் வாங்கினோன்னு அந்த அம்மா என்ன சொன்னா, பிள்ளையோட அம்மா இந்த கணேசனை தேடின்னு வந்தா, பொள்ளாச்சி கணேசனை தேடின்னு வந்து இவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ண சொல்லி
இந்த சம்பளத்தை அவர் கையில் கொடுத்து வாங்கிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ அப்படி இல்லாமல் சொன்னால் அந்த அம்மா சொன்னால் இன்னைக்கு நடந்தாப்புல இருக்கு. இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால் 8 வருஷத்துக்கு முன்னால் என்னோட கணவர் திடீர்னு காலமாயிருக்கிறதே, நாங்கள் அந்த பணத்தையும் போட்டு அனாதைகளாக கிடக்கிறதே, நீ தான் தெய்வம் மாதிரி வந்து அவரோட அந்த பிரேதத்தை சம்ஸ்காரத்துக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஏதோ பக்கத்தில் இருக்கவாழெல்லாம் தினம் எங்களுக்கு ஆகாரத்துக்கு கொடுக்க முடியுமா ஏற்பாடு பண்ணி அப்புறம் அவள்கிட்ட நாங்கள் கைங்கறி பண்ணி அதில் வர பணத்தில் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூலுகளுக்கு கட்டி இந்த குழந்தையெல்லாம் படிச்சுடுத்து பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆகிடுது. இப்போ இந்த பையன் அவன் காலில் நின்றுண்டு சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டான். யாரு நமக்கு உதவி பண்ணுவான்னு தெரியாத இருந்த சமயத்தில் அந்த நிலைமை மாதிரி இன்னைக்கு குழந்தை தங்கையாலே சம்பாதிச்சு இந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுற அளவுக்கு வந்துடுத்து. இப்படி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்த குடும்பத்தை தூக்கி ஒரு நல்ல இடத்துக்கு வராப்புல பண்ணியிருக்க. இதுதான் பெரிய கைங்கரியம். அதனால நீ தான் எங்களுக்கு கடவுள், தெய்வம் மனுஷ ரூபேணன்னு சொல்றா. ஆனா அது சத்தியமா இருக்கு பல பேருக்கு வாழ்க்கையில. நீ கடவுள் தான், இப்படி தெய்வமா தெய்வமே இப்படி மனுஷ ரூபத்துல உன் ரூபத்துல வந்து பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட தான் முதல்ல ஆசீர்வாதிக்கணும், உங்க கையால தான் இந்த சம்பளத்தை கொடுத்து வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா வந்து சொன்னா கணேசன் பாகா அப்படியே மெழுகா ஒழுகிட்டு. என்ன ஒரு நன்றி பத்தியா, பரம ஏழைகளா இருந்தா கூட அவ எப்படிலாம் அந்த கிருதஜ்ஞையை பாராட்டுறான் அப்படின்னு உருகினர். இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து திருப்பி திருப்பி எங்கன்னு பெரியவாள்கிட்ட தான் பிரியம் வளர்ந்தது, பெரியவாள்கிட்ட தான் பக்தி வளர்ந்தது. இப்படி பெரியவா சொன்ன திட்டங்கள்லாம் எப்படி எல்லாம் வேலை செய்யறது பத்தியா அப்படின்னு, இதோட பலன்கள்லாம் எப்படி இருக்கு பத்தியா அப்படின்னு அவர் சொன்ன. இது அத்தனையும் பெரியவாளுக்கு தான்ப்பா இந்த புகழ் அத்தனையும், அவ பண்ணினத்தை தான் நாங்க, அவ சொன்னத்தை தான் நாங்க செய்யறோம் அப்படி எல்லாம் சொல்ல அந்த குழந்தைய ஆசீர்வாதம் பண்ண. அப்புறம் அந்த அம்மா சொன்னா, நீ தப்பா நினைச்சுக்கலாம் இன்னொன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னா. கணேசன் சொன்ன, என்ன சொல்லு அப்படின்னு. இத்தனை நாள் அவள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி எனக்கு தனம் ஆட்டா எல்லாம் கொடுக்க சொல்லியிருக்க ஆகாரத்துக்கு, இன்னுமே அதை கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்ல, அடுத்த மாசத்துலேருந்து அவ கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு கணேசனுக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்தது. ஏதோ ஒரு மனசுல ஒரு கருகருன்னு வந்தது. ஏன் கொடுக்க வேண்டாங்கிற, இத்தனை நாள் அதுல தானே ஜீவனம் பண்ணியிருக்கா, அவ கொடுத்து தானே சாப்பிட்ருக்கா. இப்போ புள்ள சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான், தன் சுயக்காலில் நிற்கிறோம் அப்படின்னு அடுத்த வாழ்கிட்ட யாச்சகம் வாங்குறது இதான கௌரவ குறைச்சலா இருக்கா? அத மாதிரி நினைக்கிற ஆத்மாக்களா இவாளை பார்த்தா தெரியலையே, இவாளை ஏன் இப்படி அப்படின்னு மனசுல இதெல்லாம் ஒரு க்ஷணகாலத்துல தான் ஒரு தயக்கம், ஏன் இப்படி வேண்டான்னு சொல்றா அப்படின்னு. அதுக்கு உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, நீ மனசுல வேற ஒன்றும் தப்பா நினைச்சுக்காத, இத்தனை நாள் அவள்லாம் கொடுத்துதான் உடம்ப வளர்த்துருக்கோம் சாப்பிட்டுருக்கோம், இனிமே நம்ம புள்ள சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம், இனிமே நாம சொந்த காலில் நிற்க ஆரம்பிச்சுட்டோம், இனிமே அடுத்த வாழ்க்கை யாச்சகம் வாங்கப்படாதுன்னு நான் கௌரவ பிரச்சனையா இதை நினைச்சுன்னு சொல்றேன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். நான் வேண்டான்னு சொல்றேன்னா, இப்போ ஏதோ இந்த குழந்தை சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான், எங்க வயத்தை கழுவிக்கிறதுக்கு அறவயிறானும் காவயிறானும் கழுவிக்கிறதுக்கு இப்போ எங்க கையிலேயே ஏதோ அவன் சம்பாதிக்கிறதுன்னு ஆரம்பிச்சுட்டான். அதனால நான் இனிமே 8 வருஷத்துக்கு முன்னால 9 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு வழியும் இல்லாத ஆகாரத்துக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியாத நிர்கதியா நின்னாப்புல இன்னைக்கு யாரோ பல பேர் நிக்கலாம் இல்லையோ, அவளுக்கெல்லாம் அது போய் சேரட்டும்ங்கிறதுக்காக தான் இனிமே எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம், என்ன இனிமே ஆகாரத்துக்கு இல்லாத ஏழையா இருக்கிறவாளுக்கு இது கூட இல்லாதவாளுக்கு கொடுக்கலாங்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னா கணேசன் ரொம்ப அப்படியே உருகி ஒரு ஏழையா இருந்தா கூட அவளோட மனோபாவத்தை பாருங்க, அந்த குணத்தை பாருங்க. நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணும், நமக்கு எத்தனை வந்தாலும் இன்னும் எத்தனை வந்தாலும் எந்த பக்கத்துலேருந்து எத்தனை வந்தாலும் இன்னும் வரட்டும்னு தான் தோணுவோம். ஆனா ஒரு ஏழைக்கு என்ன பண்றான்னு, தனக்கு அளவுக்கு மேல வர வேண்டாம் அப்படின்னு ஆசைப்படலை. அது வந்தா ஏதோ ஒரு பயமா இருக்கு அவளுக்கு. இதுக்கு மேல என்னன்னு, நமக்கு தேவை நமக்கு கிடைச்சாப்புல இன்னும் பல பேருக்கு தேவை இருக்கலாம், எல்லாத்தையும் நாமளே வாங்கிவிட்டா அடுத்தவா தேவையில்லையும் யாரும் பூர்த்தி பண்ணிப்பா. அதனால அடுத்தவாளுக்கு இந்த பலன் போய் சேரணும்னு இந்த அம்மா நினைக்கிறாளே அப்படின்னு உருகினர். எப்படி அவளுக்கு இந்த தர்ம சிந்தனை வந்ததுன்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை. பெரியவா சொன்ன அந்த பெரியரிசி திட்டத்துலன்னா சாப்பிட்டுனா இத்தனை நாளைக்கு இந்த உடம்பு வளர்ந்துருக்கு. அப்படி வளர்றதே இந்த பெரியரிசி திட்டம், இந்த பெரியவா சொன்ன அந்த திட்டப்படி, அந்த பிரசாதப்படி, குரு பிரசாதப்படி வளர்ந்த அந்த ஜீவன் ஏதோ வெறும் சரீரம் மட்டுமா வளரும், அவளுக்கு ஞானமும் வளர்ந்திருக்கு, அறிவும் வளர்ந்திருக்கு, பக்குவமும் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. இதுதான் இந்த பெரியரிசி திட்டத்தோட பலன். அதோட பெருமைக்கு இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியே போரும் அப்படின்னு தோன்றது. இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. இந்த சகஸ்திர போஜனம் பண்றது அப்படின்னா 1000 பேருக்கு வேதம் படிச்சவாளுக்கு சாப்பாடு போடணும்.
1000 பேரையும் ஒரே நாளைக்கு உட்காந்து வச்சு போடுறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். முதல்ல அத்தனை பேர் கிடைக்கவும் மாட்டா, கிடைச்சாலும் நமக்கு உட்காந்து வச்சு போட்டு எடுத்து எல்லாம் பண்றது சிரமமா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவா, தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேருக்கா போட்டு அது எத்தனை நாள், இப்ப தினம் 10 பேருக்கா அப்படின்னா 100 நாளைக்கு போடுறது, தினம் 100 பேர் வந்தாள்னா 10 நாளைக்கு போறது, இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு வருவா. அதை மடத்திலேயே பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு இப்படி நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு. மடத்து மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி இந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருந்தா, இந்த மேனேஜர் என்ன பண்ண, நாளைக்கு யாரெல்லாம் இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல போய் சாப்பிடணுமோ அவளெல்லாம் முத நாளே இவர் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணிவிடுவார். என்ன அன்னைக்கு காலத்தால போய் சொல்ல முடியாது, முத நாளே நாளைக்கு இங்க வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல சாப்பிடணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெரிய கண்டிஷன்லாம் இருக்கு. ஆச்சார அனுஷ்டானம் இருக்கணும், நியமம் இருக்கணும், அவளுக்கு அத்தியனம் பண்ணி இருக்கணும். அதுக்கு மேல ஒரு நாளைக்கு வந்தா திருப்பி வராத இருக்கிறது, இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பண்றதுங்கிறது சம்பிரதாயம். அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பெரியவா பார்த்துன்னு தான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வந்தா. இந்த மேனேஜர் அதுக்கு ஏத்தாப்புல தான் சொல்லி வர்றார். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு மேனேஜர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், நாளைக்கு யாரெல்லாம் சொல்றதுன்னு புரியல, ஒவ்வொரு நாளைக்கும் மனுஷால தேடுறதுக்குள்ள சிரமமா இருக்கு, நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு யாரை சொல்றதுன்னு புரியல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, ஏன் புரியாது என்ன, ஏன் நம்ம மடத்துல தான் பசங்கள்லாம் இருக்கு, எல்லாரும் மனுஷாலாம் இருக்கா, கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம், அவளெல்லாம் ஏதான 10 பேர் அவளை சொல்லேன், அவளும் தான் சாப்பிட்டுமே, அவளுக்கு சாம் போட்டாலும் புண்ணியம் தானே உண்டு, அவளோ கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதனால அவள்ல யாரையும் சொல்லேன் அப்படின்னு. உடனே மடத்து மேனேஜர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, ஆமா நமக்கு இது தோணலையே அப்படின்ட்டு, சரி இங்க இருக்கிறவாள்லையும் 10 பேரை சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு 10 பேரை போய் சொல்லி வச்சிருந்தார். அதுல ராமேஸ்வரம் விஷு அப்படின்னு ஒரு பக்தர் கைங்கரியம் பண்றவர் பெரியவாள்கிட்ட, அவரையும் சொல்லியிருந்தார். இவாயல் ஒரு 10 பேரை சொல்லியிருக்காள்லையே, எல்லாரும் சந்தோஷம், இப்படி நம்ம மடத்துல வெறும் கைங்கரியத்துக்கு தான் நினைச்சணும், இப்படி நடக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன்லயும் நம்மளையும் ஒரு கௌரவமா கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டு எல்லாம் பண்றாளே, தட்சணை கொடுத்து வேஷ்டி கொடுத்து எல்லாம் பண்றாளே அப்படின்னு அவளுக்கும் ஒரு சந்தோஷம். எல்லாரும் ரெடியா இருக்கா. மறுநாளைக்கு என்ன பண்ணா, பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை ஆகி இந்த அபிஷேக தீர்த்தம் எல்லாருக்கும் தீர்த்த பிரசாதம் கொடுப்பா. கொடுத்தோன்னா முதல்ல இந்த சஸ்திர போஜனக்காரெல்லாம் போய் ஆகாரம் பண்றது, அதே மாதிரி மடத்துல தனியா நியம பிராமணன் அவா சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் பண்ணினப்படி தான் பப்ளிக் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு அப்படிங்கிறது ஒரு நியமம். இந்த சமாராதனா அப்படி இருக்கிறதே, இந்த யாரெல்லாம் மடத்துல கைங்கரியம் என்ற 10 பேரை சொல்லியிருக்காளோ அவளை முதல்ல வர சொன்னா. அதுல எல்லாரும் ஒத்தரா வர, தீர்த்தத்தை விட்டா பெரியவா, அவளை போக சொல்லிட்டா. இந்த விஷு வர வந்து இப்படி கையை நீட்டினோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, தீர்த்தத்தை கையில விட்டுட்டு நீ சாப்பிடப்படாத அப்படின்னா. இவர் பார்த்தார், ஏன் நம்மள சாப்பிடப்படாத, 10 பேர்ல 9 பேர் போக சொல்றா, 10 பேரை சொல்லியிருக்கு மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணுவாள், இல்ல 9 பேர் போறா, அதுல நானும் ஒண்ணும். முத நாளே பெரியவாள்கிட்ட சொல்லியிருப்பார் மேனேஜர், யாரெல்லாம் அனுப்ப போறேன்னு கேட்டிருப்பா, பெரியவா பெயரையும் சொல்லியிருப்பார். அப்படி சொல்லி இருந்தா நான் போக வேண்டான்னு தான் பெரியவா முத நாளே சொல்றதே, அப்படியே விஷுவை சாப்பிட சொல்லாத, அவன் இங்க காரியம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். அப்படி இல்லாத பெரியவா அப்ப சரின்னு சொல்லிவிட்டு, இப்ப சாப்பிட போற சமயத்துல கையில தீர்த்த தொட்டு நீ போய் சாப்பிட உட்காந்து விடாது அப்படின்னு சொன்னா என்ன எதுன்னு ஒரு காரணம் புரியல. காரணம் புரியாதோட இல்ல, எல்லாரும் பெரியவா நீ போய் சாப்பிட உட்காந்து விடாது அப்படின்னு சொன்னது ஒரு மாதிரி ரோசமாவும் இருந்தது, சங்கோஜமா இருந்தது, அழுக வந்துருத்து. அந்தண்டு போயிட்டார். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா கூப்பிட்டா, நான் உன்னை சாப்பிட போதேன்னு தான் சொன்னேன், நீ சாப்பாட்டு கட்டுக்கு போய் எல்லாருக்கும் பரமாரிய மாதிரி தீர்த்தம் கொடுத்து எல்லாம் பரமாறி கைங்கரியம் பண்ணு அப்படின்னு விட்டா. அவர் போயிட்டார். விஷு அங்க சமயக்கட்டுக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ண போயிட்டார். அவருக்கு மனசு ஒரே போராட்டமா இருக்கு. நம்மள சாப்பிடாதன்னு சொன்னதோட இல்ல, எல்லாருக்கும் சாதம் போட்டு கைங்கரியம் பண்ணுன்னு வேற சொல்லிட்டாளே பெரியவா அப்படின்னு. பெரியவா சொன்ன ஆணையை மீற முடியாது. அவர் பாட்டுக்கு ஏதோ கைங்கரியெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தார். அதெல்லாம் முடிஞ்சப்புறம் உட்காந்து சாப்பிடலாம் இல்லையோ, என்னமோ மனசு ரொம்ப தாபமா இருந்தது. ஏன் பெரியவா நம்மள சாப்பிட போகக்கூடாதுன்னு சொன்னா, நமக்கு யோகியதை இல்லையா, நாமவே அந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல கலந்துக்கப்படாதா, அதுக்கு உண்டான குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு இல்லையா, ஏன் இப்படி பெரியவா நம்மள வேண்டான்னு சொல்லிட்டா அப்படின்ட்டு மனசு வருத்தப்பட்டு சாப்பாடு. அதுக்கப்புறம் இவர் போய் சாப்பிடல, மனசு வருத்தப்பட்டு ஒரு ஓரமா உட்காந்து அழுதுன்னு இருக்கு. பெரியவா முள்ள அந்த பக்கமா வந்தா. வந்தோன்னு ரொம்ப அழுதுட்டியோ அப்படின்னா. இது கேட்டோன்னு இன்னும் நமக்கு துக்கம் ஜாஸ்தி வருமே, அழ ஆரம்பிச்சு. பெரியவா உடனே அவர்கிட்ட சொல்றா, உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு உட்காந்துச்சு. அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சா. நான் உன்னை ஏன் சாப்பிட போவேன்னு சொன்னேன் தெரியுமோ அப்படின்னு. தெரியாது. நீ எல்லாம் வருஷக்கணக்கா எங்கள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்க, அப்படி நீ எனக்கு பகல் பார்க்காத, பசிதாகம் பார்க்காத, சரீர சிரமம் பார்க்காத இத்தனை கைங்கரியம் பண்றீள், இப்படி எனக்கு கைங்கரியம் பண்ண நீங்கள்லாம் நன்னா இருக்கணும்னு நான் நினைக்க வேண்டாமா அப்படின்னு.
இது கேட்டோன்னு அந்த பக்தருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன பெரியவா கைங்கரியம் பண்றவா மட்டும்தான் நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாளா என்ன? உலகத்துல உள்ள அண்டச்சராச்சர உள்ள அத்தனை ஜீவராசியும் நன்னா இருக்கணும்னு தானே அவ நினைச்சுட்டு இருக்கா. எப்பொழுதும் அவளுக்கு அனவரதமும் இதே சிந்தனையா தானே இருக்கு. அவ பண்ற ஒவ்வொரு காரியமும் ராப்பகலா பசிதாகம் பார்க்காத அத்தனை பண்ற காரியங்களும் அத்தனை ஜீவராசிகளும் நன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே பண்றா. அப்படி தியாகமே உருவான பெரியவா கைங்கரியம் பண்ற நீங்களாம் நன்னா இருக்கணும்னு நான் நினைக்க வேண்டாமான்னு கேட்டா அது மனசு இன்னும் தாபமா இருந்தது. பெரியவா இப்படி பெரிய வார்த்தையெல்லாம் உபயோகப்படுத்துறாளேன்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, நீங்களாம் நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிறதா எனக்கு, இப்படி நீங்க கைங்கரியம் பண்ற நீங்க க்ஷேமா இருக்கணுங்கிறதான் என்னோட ஆசை. உன்னை ஏன் சாப்பிட போக வேண்டாம்னு சொன்னேன்னா, இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல உட்காந்து சாப்பிடணும்னா சாஸ்திரங்கள்ல சில நேதி எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. இப்படி எல்லாம் இருக்கணும், வேத அத்தியானம் பண்ணிக்கணும், அந்த பண்ணிக்கணும், இத்த பண்ணிக்கணும், அப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. நீ நல்லவன் தான் இருந்தா கூட வேற ஒன்றும் அதுல சொன்ன பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் மினிமமா ஒரு திருக்கால சந்தியாவந்தனம் இதெல்லாமானு இருக்கிறத போய் அங்க சாப்பிட்டாக்க சாதம் போட்டவனுக்கும் பலன். அதாவது சத்பாத்திரத்துக்கு தானே கொடுக்கணும், தானம் பண்ணணும்னு சாஸ்திரமே சொல்றது. அவ ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிச்சு அவ அன்னதானம் பண்ணணும், சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவளுக்கும் பலன் வந்து சேரணும். அதுல நாம கலந்துக்கிற நமக்கும் அதனால பாவம் வராத இருக்கணும், பலன் வரணும். இது ரெண்டு பேருக்கும் சாதகமா இருக்கணுங்கிறதான சாஸ்திரம் நமக்கு விதிச்சிருக்கு. அதனால பார்த்தேன், நீ எல்லாம் இருக்கிறவன் தான், ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு தான் இருக்கிறவன். ஆனா ஒரு நாள் கூட விடாத சந்தியாவந்தனம் ஒரு வேளை கூட விடாத தப்பாத பண்ணிட்டுமா என்னன்னு தெரியாது. ஏன்னா நீ பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நான் ஏதோ காரியம் சொல்றேன், நீ வெளியில போக வேண்டியிருக்கு, வாசல்ல போக வேண்டியிருக்கு, அப்படி போக வேண்டியிருக்கு, இப்படி போகணுருக்கு. அப்ப ஏதானும் காலாகாலத்துல சந்தியாவந்தனம் பண்ண முடிஞ்சுதா, தப்பி இருக்கலாம், தப்பாத இருக்கலாம், இது மாதிரிலாம் ஏதோ நடந்திருக்கலாம். அதைத்தான் பார்த்தேன். அதனால நம்மள அறியாது நம்ம ஏதானும் ஸ்லிப் ஆயிருந்தா கூட, தப்பு நடந்திருந்தா கூட, அதனால நமக்கும் ஒரு தோஷம் வந்து பண்றவாளுக்கும் ஒரு தோஷம் வராத இருக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் அந்த ரிஸ்க் எடுத்துக்க வேண்டாம், நீ போய் சாப்பிட வேண்டாம்னு ஒன்னு சொன்னேன். அதுக்கு மேல ஏன் பரமாறுன்னு சொன்னேன் தெரியுமோ? நீ கோவில்ல தேர் இழுப்பா, ரதோத்சவம்னு பார்த்திருக்கியோ அப்படின்னு கேட்டா, அந்த ரதோத்சவத்துல யாரோ ஒருத்தர் கோடிக்கணக்கில் செலவழிச்சு தேரை பண்ணி, இன்னொருத்தர் கோடிக்கணக்கில் செலவழிச்சு உற்சவம் பண்ணி தேரை இழுத்துன்னு வருவா. ஆனா அந்த கோடிக்கணக்கில் செலவழிச்சவாளே தேரை இழுத்துன்னு வந்து நிலையிலேருந்து ஊர்ல பிரதட்சணம் பண்ணி கொண்டு வைக்க முடியாது. அதுக்கு பார்த்தேன்னா இந்த தேரை இழுக்கிறதுக்குன்னு ஊர்ல உள்ள அத்தனை ஜனங்களும் வருவா. வந்து முடிஞ்சுவா, முடியாதவா, இருக்கிறவா, இருக்காதா அத்தனை பேரும் வந்து வடம் பிடிச்சி இழுத்தா என்ன ஆயிடுன்னு, இத்தனை பேரும் தேரை இழுத்துன்னு வந்தாலே, இந்த வடத்தை பிடிச்சி சித்த நேரம் இழுத்துன்னு வந்தாலே அந்த தேரை செலவழிச்சு பண்ணினது, அந்த ரதோத்சவத்துக்கு செலவழிச்சது, அவளுக்கெல்லாம் என்ன புண்ணியமோ அதே புண்ணியம், அதே பங்கு பலன் இந்த வடத்தை பிடிச்சி இழுத்தவாளுக்கும் கிடைச்சிடும். அது மாதிரி யாரோ ஒரு புண்ணியம் வந்து ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிச்சு சஹஸ்ர போஜனம் பண்றார். இனிமே நீனும் நானும் ஆயிரக்கணக்கில் அந்த மாதிரி செலவழிச்சு பண்றதுக்கு முடியாது. அப்படி நடக்கிற ஒரு யஜ்யம் மாதிரி நடக்கிற இடத்துல நீனும் போய் ஒரு தீர்த்தத்தை கொடுத்து ஒரு பரமாரி அப்படி ஒத்தாசை பண்ணி அதுல ஈடுபட்டீன்னா, அப்படி ரதோத்சவத்துல வடம் பிடிச்சா எப்படி நமக்கும் புண்ணிய பலன் வருதோ அது மாதிரி இந்த சஹஸ்ர போஜன பலன் உனக்கும் வரட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் உன்னை கைங்கரியம் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா அந்த விளக்கத்தை கொடுத்தோன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னு அந்த விஸ்வநாதன் அப்படியே கதறினர் உயினர் பெரியவா சரணத்துல விழுந்து, இப்படி ஒரு கருணை, இப்படி ஒரு கருணை, தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவம் அப்படிங்கிறது பெரியவா தான். இந்த அன்னதானம் நடக்கிற இடத்துல நாம போய் இப்படி சரீர பிரயாசப்பட்டு ஒரு கைகாலாசைக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன ஒத்தாசை பண்ணினாலும் சரி, ஒரு பெரிய ரதோத்சவத்துல வடம் பிடிச்சி இழுத்தா நமக்கு எப்படி புண்ணிய பலன் வருதோ அது மாதிரி வருது அப்படின்லாம் இந்த அன்னதான சிறப்பை சொல்லித்தான். அதுக்காக தான் பிடியரிசி திட்டம், இந்த அன்னதானம், அதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி பெரியவா சொல்லியிருக்கா. இதை நாம மனசுல வாங்கிட்டு நாமளும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால நம்ம சனாதன மதத்துல எல்லாத்துக்கும் திருப்பி திருப்பி விருந்து விருந்துன்னு அன்னதானத்தை முக்கியமா சொல்லியிருக்கிறதே இதனால்தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பலனை நாமும் அடைவோம்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நம்மளால முடிஞ்ச கைங்கரியத்தை பண்ணுவோம். இது பெரியவாளோட இந்த அருள் எப்படிலாம் இன்னும் பிரவாகமா பொழிஞ்சுட்டு இருக்குங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அடைக்கலப்பத்து செழுக்கமலத்திரளன நின்
சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியரு செழுக்கமலத்திரளனின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியர் உடன் போயினர். யான் பாவியேன் புழுக்கண் உடை புன்குரம்பை பொல்லா கல்வி ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன் அழுக்கு மனத்து அடியேன் ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன் உடையாய் உன் அடைக்கலமே. விருப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையை நின் பெருமையினால் பொறுப்பவனே. அராப்புண்பவனே பொங்கு கங்கை சடைச் செருப்பவனே. நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேறறுப்பவனே. பொங்கு கங்கை சடைச் செருப்பவனே. நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேர் அறுப்பவனே. உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. ஆனா ஆனா பெரும் பெருமான் என் பிறவியை வேறறுத்து பெரும் பிச்சு தரும் பெருமான் சதுர பெருமான் என் மனத்தின் உள்ளே வரும் பெருமான் மலரோன் நெடுமான் அறியாமல் நின்ற அரும் பெருமான் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. அடியேன் உன் அடைக்கலமே. பொழிகின்ற துன்பப் புயல் வெள்ளத்தில் நின் கழற்புனை கொண்டு இழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான் யான் இடர்கடல்வாய் சுழி சென்று மாதர் திரை பொற காமச் சுரவெறிய அழிகின்றனன் உடையாய் அடியேன் அடைக்கலமே. சுருள்புரி கூழையர் சூழலில் சுருள்புரி கூழையர்
சூழலிற்பட்டு உன் திறம் மறந்து இங்கு இருள் புரியாக்கையிலே கிடந்தைத்தனல் மைத்தடங்கள் பெருள் புரிமான் அன்ன நோக்கிதன் பங்க விண்ணோர் பெருமான் அருள் புரியாய் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்திடவு உடைந்து மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்து இட உடைந்து தாழியை பாவு தயிர் போல் தளர்ந்தேன் தடமலத்தாள் வாழிய போது வந்து என்னாள் வணங்குவல் வல்வினையேன் ஆழியப்பா உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே மின்கணினார் நுடங்கும் இடையர் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு புங்கணனாய் புரள்வேனை புரளாமல் புகுந்தருளி எண்கணிலே அமுதூரி தித்தித்து எல் பிழைக்கு இறங்கும் அங்கணனே உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கானில் மலரடிக்கே பூவிடுவாய் மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கா நின்மலரடிக்கே பூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் நின் குறிப்பு அறியே பாவிடையாடு குழல் போல் கரந்து பரந்தது உள்ளம் கெடுவேன் உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே 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 பிரிவறியான்பர் நின்னருள் பெய்கழல் தாளினை மறிவறியா செல்வம் வந்து பெற்றார் உன்னை வந்திப்பதோர் நெறியறியேல் நின்னையே அறியேல் நின்னையே அறியும் அறிவறியேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே அடைக்கலமே வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை
வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன். விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் தழங்கருந்தேன். அன்ன தண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் தழங்கருந்தேன். அன்ன தண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் அழுங்குகின்றேன். உடையாய் அடியேன் அழுங்குகின்றேன். உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே உன் அடைக்கலமே அடியேன் உன் அடைக்கலமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையாங்குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையாங்குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர் தாயே.
பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.